ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10:40 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ सम्मुख ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। मैं वीरों को बेनती करांगा आप भी थोड़े आगे हो जाओ जो एक संगत बाहर कोई नहीं बैठ सकते तो अंदर बिठा देवांगे। सो आओ भाई साहब जी आप जी 10:40 तक जो गुरबानी ते गुरमति विचार दे सांझ पाउणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान के सागर समूची मनुष्यता के चानण साहिब हजूर धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र हजूर के विच धन धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब को समर्पित होके गुरबाणी में जुड़ रहे सारे ही गुरु के प्यार वाले एक बारी कहण ते उच्ची आवाज में गज के शीश देना ताकि तुहाडी ते मेरी हाजरी सतगुरु जी के चरणों च लग सके। गज के शीश देंदे हुए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन दर तो भाई सफाई सिमरनजीत सिंह जी गुरबाणी के नाल सानू जोड़ना किया। बहुत आनंद आया कि तुसीं सारे नाल गीत गाए। आओ चंद घड़ियां साहिब श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन इतिहास जो सतगुरु जी ने साड़ी झोली पाई असीं मन बिरतियां कागज करके उन्होंने विचारा लगे। जो इस बारे अनाउंस किया गया तो गल कही गई कि विचारां की सांझ पाउणगे तो चलो फिर मन बिरतियां कागज चित करदियां होया थोड़ा चिर विचार लईए। तुसीं बहुत बार इतिहास सुनिया होगा। मैं सच करके पिछली बारी नगर कीर्तन ते किया सी, मैं अज फिर वो दोहराना जो जम्मू नूं तुरन लगी दा तां दोबारा पढ़ के आई है। तो जम्मू की संगत बड़ी जुड़ी हुई संगत है, गुरु के आसे नूं समझण वाली, गुरु के सिद्धांतां नूं साडे पंजाब वालियां नूं वध समझण वाली है। इस करके दोबारा पढ़ना पैंदा है कि किते कोताही ना हो जाए। इतिहास तुसीं पढ़िया संगत, इतिहास तो तुसीं जाणो। मैं सिर्फ तो सिर्फ चंद घड़ियां तुहाडे नाल उस सफ़र का जिक्र करना है कि जेठे तो
गुरु रामदास तक का सफ़र किया। खौरे साडी भी झोली पै जाए, सानू भी समझ आ जाए कि जिहदे सिर ते माँ बाप का साया नहीं, लोग दुनियावी अखरां च उन्होंने अनाथ बेसहारा कहते हैं, उहदा कोई सहारा नहीं। एक नानी तो अलावा उहदी उंगल फड़न वाला कोई नहीं। दुनिया बड़ी सहानुभूति नाल वेखदी है कि यह तो इहदा की बनेगा, इहदे सिर ते तो माँ बाप नहीं है। ते वो जेठा जिहड़ा दुनिया की निगाह दे विच अनाथ है, वो नठावियां दा थां किवें बनिया, वो न्योटियां दी ओट किवें बनिया, वो धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह किवें बनिया। आपां उस सफ़र ते जरूर झाती मारनी, ताकि साडू नाल दी नाल साडे अंदर एक एकाग्रता बने, साडे अंदर एक सोझी पवे कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ऐसे हालातां वाले पातशाह नूं सतगुर संग कीरे हम। ऐसे सतगुर सच्चे पातशाह नूं एडी वड्डी सारे जग की वडियाई मिली, तो खौरे किते जिहड़े साडे वर्गे असीं भी अज एक बारी पढ़ लीए कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। जदों इत्थे मत्था टेकना अपने गुरु के चरणों में, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों च मत्था टेकना, खौरे साडे अंदरों भी ये हूक निकल आवे कि ऐ पातशाह मेरी भी झोली भर दे। असीं सुनिया है तू नथावियां दा थां है, तू न्योटियां दी ओट है, न धिरियां दी धिर है तू। खौरे साडे वर्गे रुलदे फिरदियां दी भी बात पै जावे, क्योंकि जेठे दी तां पै गई। धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी का तुसीं पढ़िया तो सुनिया, पर इतिहास की लड़ी जोड़न लई चूना मंडी लाहौर दे विच जन्म होया। तुसीं पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा कि अजे 7 कुछ साल की उम्र है तो माँ बाप का साया सिर तो उठ गया। एक बिरध नानी है, तुसीं देखो उस नानी की दृढ़ता देखो, क्योंकि सतगुर जी की पहली टीचर परमात्मा की रज़ा दे नाल जोड़न वाली, क्योंकि छोटे जे बच्चे दे मन दे लई माँ बाप का साया बहुत वड्डी चीज़ है। बच्चा जवान हो जाता, किसी वेले माँ बाप का साया ना रहे, हौसला मिल जाता है। कोई समझाने वाले होंदे ने, हौसला देने वाले, पर इन्ने छोटे बच्चे नूं हौसला। तो उस नानी ने समझाया, पुत जिन्हां दा कोई नहीं होंदा उन्हां दा अकाल पुरख वाहिगुरू होंदा, जिन्हां दा कोई नहीं होंदा उन्हां दा रब होंदा। तो जे तू रब दा हो जाए तो सारा जग तेरा हो जाए। जेठे दे भी ये गल घर कर गई कि जे मैं रब दा हो जा, जे मेरी सुरत विच रब आ जाए, जे मेरी प्रीत उस प्रभु ना पै जाए, तो मेरे सारे रिश्तियां की भरपाई हो सकती है। तो सत संगत तुसीं इतिहास से पढ़िया होएगा कि जेठा नाम उन्हां दा पै गया वड्डा पुत होने करके, क्योंकि अज भी जदों पंजाबी अपनी भाषा दे विच घर दा जिहड़ा पहला पुत होवे धी होवे उन्होंने आपां जेठा कहने आ, पर बचपन तो ही रामदास ही नाम है। कई बार इतिहास पढ़द्या होया शायद लगता है कि गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने नाम रामदास रखिया, कई ने लिखिया, विकीपीडिया ने भी इंज लिखिया, पर इदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भैन का नाम रामदासी है। जिहड़ी सब तो छोटी भैन है वह नाम रामदासी है, इस करके उन्होंने बचपन तो ही नाम जिहड़ा है वह रामदास। उन्होंने एक भरा ने हरदयाल जी, वो तिन्ने भैन भरा अनाथ होने तो बाद अपनी नानी दे नाल
बासर के नगर आ गए। ये भी तुसी पढ़िया। लाहौर तो बासर के भी आ गए, क्योंकि नानके पिंड है, नानी का पिंड है। नानी ने सोचा मैं अपने परिवार के नाल नाल इन्हां 3 अनाथ बच्चों की भी देखभाल कर लवांगी। मैं नहीं कहूँगा कि कोई इंसीडेंट होया। ये गुरु नानक साहब ने सिੱਖੀ का जिहड़ा बूटा लाया है, इस मिशन की पूर्ति 10 जामियां च होनी सी। ये प्री प्लैंड है, ये गॉड प्लैन है, ये अकाल पुरख वाहिगुरू की प्रकृति का प्लैन है। ये कोई इंसीडेंट नहीं है कि गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी का भी जिहड़ा नगर है वह बासर की है। ये प्लैंड है। लैने का मिलना, लैने का अंगद हो जाना, जेठे का मिलना, जेठे का गुरु रामदास हो जाना, ये प्री प्लैंड है। ये कोई इंसीडेंट नहीं होया। तो जदों पता लगा बासर के नगर के लोगों भी 3 अनाथ बच्चे आए ने पिंड विच, तो बहुत लोग सिर ते हथ धरन लई आए। अज तो पिंडां शहरां च साडे तुहाडे गलियां महल्लियां च बड़ियां बित्थां पै गईयां, दिलां च बड़ियां दूरियां पै गईयां, बड़े झगड़े वध गए। पर कई पिंडां च अज भी ये प्रथा है कि जे एक घर च दुख आया तो वह दुख सारे पिंड दा ही है। तो सारे पिंड के इतिहास कहता है, सारे पिंड के नगर के लोग इन्हां बच्चों के सिर ते हथ धरन लई आए कि बच्चों उदास ना होयो, ये सारा पिंड तुहाडे। ते धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जो उस वेले अजे सिੱਖੀ नाल नहीं जुड़े, धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह नाल नहीं मिले, पर वह भी सिर ते हथ धरन लई आए। क्योंकि आप जी जानते हो वो वखरी गल है, वो उस वेले किसी दूजे मत को मन रहे हैं, पर है तो धर्म की बात है ना। अंदर हिरदा तो धर्म ही है ना, धर्म का दीवा तो जगदा है ना। तो बच्चों के सिर ते हथ धरन लई आए। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने तक्या कि यह बालक बड़ा बुद्धि वाला है, बड़ा होनहार है, लियाकत बड़ी है, बड़ा ठरमे वाला है, बड़ा नेक है। जो पंजाब हिंदी का एक मुहावरा है कि होनहार बिरहा के चिकने चिकने पात, उस नज़र ने एक छोटे बच्चे के विचों एक बहुत बड़ा प्यारा चंगा मनुख देख लिया। आप भली भांत जानो बीबी वीरो की वजह करके वो बाणी गा रही सी। मेरी भैनों मैं अज जरूर चेते कराना तुहानूं। देखो किवें कड़ी जुड़ी सिੱਖੀ दी, किवें दातां झोली पईयां। वो बीबी सवेरे अमृत वेले दुध विच मधानी पाई हुई बाणी गा रही सी, ते गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे कन्नी पई। तो पूछया धीए ये की है? आखिया ये गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह की बाणी है। उस गाई हुई बाणी ने जोड़ दिता कि धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह की शरण में आ गए। अज तुहाडियां गोदियां च बैठे हुए ये बाल ये भी कलगीधर दी आने वाली पनीरी है। तुसीं भी अज ये मत लैके जाना कि अमृत वेले उठ के गाई हुई बाणी का असर की होता है। गोदी विच पा के पुत नूं धी नूं सवेर का नेतरम ते शाम का सोदर करन दा फायदा की होता है? उलझ गया अज मीडिया, टीवी, सीरीयल्स, थोड़े जे दूरी पै गई साडी। पर अपने इतिहास तो चानन लैण की कोशिश करिए। वो बीबी क्यों गा रही है? माफ़ी दे दिओ मैनूं, अज असीं घर नहीं कीर्तन करते, गुरुद्वारे ही आके करते। पर गुरु ने कहा सी कलयुग में कीर्तन प्रधान, ये तो 24 घंटे करना सी। बाणी गायन करने वाली आपां कहने हैं ना, सतगुरु जी की बाणी 31 मुख रागां ते 31 तकरीबन जिहड़े मिश्रित रागां दे विच बाणी जिहड़ी आ वो सतगुरु जी ने रची हुई है। बाणी गायन करने वाली, ताई तो उस बीबी की गाई हुई बाणी ने गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह नूं गुरु अंगद साहब नाल मिला दिता। तो जदों गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब नूं खडूर साहब की धरती ते मिले, तो थोड़े चिर मगरों भाई जेठा जी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇਠੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਉਂਗਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੇਵਲ ਦੇਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਬਾਸਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ। ਨਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੀ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਣੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਮੱਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਮੇਰੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧਾ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਫਾ ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ।
ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਨੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਝਾੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਝੀ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਬਸ ਪੜ੍ਹਿਓ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਸਮਝਣਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਸਰਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕੌੜਾ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘਾ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ, ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਸਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਸੋਚਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਛਕੀ ਜਾਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਆ ਹੈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੋਲਕ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਣਨੀ।
क्योंकि ये गल भाई जेठा जी दस रहे हैं। हुण की होया, 13 साल की सांझ है तो सतगुरु जी के लंगर दे विच बहुत अथाह प्यार दे नाल भाई जेठा जी शरधा नाल सेवा करते हैं। कई बार 24-24 घंटे सेवा करते तो बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां लंगर दियां सतगुरु जी ने भाई जेठा जी को दित्तियां होईयां ने, क्योंकि सांझ पुरानी है। वो बिल्कुल इतिहास की साखी आउंदी है कि जिद्दण आख्या सारियां घुंगणियां दे दिओ, अगले दिन फिर आख्या सारियां घुंगणियां दे दिओ। परचा भी पाउंदा ना गुरु, गुरु ने चैक भी करना। देखण नूं ते मेरे वर्गा बहुत चंगा सिख है, पग भी बड़ी सोहनी बन्नी है, बड़ा देखण नूं बड़ा दर्शनी सिख खालसा है। अंदरों भी कोई गल हैगी कि नहीं हैगी। ये होया सतगुरु जी ने 2-3 दिन सारियां घुंगणियां चकवा ली तो रास ही नहीं बची पिछे। तो अगले दिन रेडी या जो भी सी वो लगी, हट पई नहीं, लगी नहीं। तो सतगुरु जी ने पूछया भी भाई अज नहीं, कहते जी जिन्ना सीगा वो तुहाडे चरणों च रख दिता, अज बचिया कुछ नहीं। ये परचा सी, याद रखना साध संगत। तुसी ते मैं भी सिख हाँ, जेठा भी सिख है। गुरु नाल प्रीत वेखो, आओ हाँ आप अपनी अपनी गुरु नाल प्रीत चैक कर लीए कि साडे कोल इन्नी हैसियत है। सानू तो गुरु ने हुक्म किया सी, इसे ही गुरु ने, गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने ही दसवंध की प्रथा चलाई सी कि सिखा जिन्ना भी कमावे उहदे विचों 10वां हिस्सा गुरु के खाते का कढ ली। पर आप तो सारियां 100% घुंगणियां गुरु के खाते पा दी तां प्रवान होया। तेनू 10 आख्या सी तू चैक करी, आपां अपने अंदर झाती मारीए हाँ। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने साडी झोली दसवंध की प्रथा, दसवंध का हुक्म पाया सी, वो कढ़दे हैं दसवंध कि नहीं कढ़दे। देखिए ना, वो तो सारियां घुंगणियां दे है, तां ही प्रवान होया। आपां कहने असीं भी प्रवान होना चाहुंदे हां, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, असीं भी गुरु अगे अरदास करना चाहुंदे हां। पर याद रखी सिखा, जे जेठे दी नकल मार के उहदे वांग पूरा सिख बनना चाहना है तो फिर याद रखी जे 100% दी तो घट तो घट 10% गुरु की लाठी जरूर लाना। ये तेरा, ये गुरु का हुक्म है। प्रवान हो गया सिख। इतिहास कहता साध संगत जदों ये बौली बनाने की साखी के पिछे थोड़ा जहा होर भी इतिहास लगे। गोइंदवाल साहब की धरती गोइंदे खतरी तो सच्चे पातशाह हजूर ने ली सी। ते उहदा जिहड़ा मुंडा है वो बड़ी गुरु घर के नाल ईरखा रखता है। उन्हें लाहौर जाके शिकायत की कि ये जिहड़े इन्ने लोग इकट्ठे होके इस गुरु साहब की अगवाई च एक धर्म नूं सुरजीत कर रहे हैं, ये इस्लाम लिए खतरा है। पुठिया सीधियां चीज़ां जाके लाहौर शिकायत करती। लाहौरों एक वफद आया जिन्हें गोइंदवाल साहब की धरती पर आके देखा सब कुछ ठीक है। वो होर ईरखा च सड़ बड़ गया। गोइंदे खतरी का मुंडा दिल्ली जाके शिकायत करता है अकबर के दरबार च कि गोइंदवाल साहब की धरती पर इदा एक नवा धर्म उपज रहा है जिहड़ा इस्लाम लिए खतरा है। ये गल अकबर के दरबार तक पहुँची, वो कन्ना तक पहुँची। तो जदों लाहौर आया अकबर आप लाहौर आया तो उसने सद्दा भेजा गोइंदवाल साहब, क्योंकि वो थोड़ा जिहा नरम दिल सी, चंगा नेक राजा सी, मुगल एंपरर्स दे विचों वो नेक मन्निया जाता है। उन्हें सतगुरु जी नूं ये सुनेहा भेजा कि मेरे कोल एक पक्ष तुहाडे विरोध विच आ चुका है, मैं चाहुंदा तुसीं जां तुहाडा नुमाइंदा आके पक्ष क्लीयर करे। तुसीं अपना पक्ष रख दिओ ताकि मैं जो भी फैसला लेना वो लैण विच आसानी हो सके। मैं तुहानूं मौका देना हाँ कि तुसीं अपना पक्ष लाहौर आके रखो। आ देखना साध संगत, आपां पढ़दे ना सतगुर कोट पैंडा अगे एक कदम तू सिर्फ गुरु वाल नाल चलना, अपनी उंगल गुरु नूं फड़ाउणी है। तो फिर वे की बनया, कल तक लोग कहते ये सिर ते माँ बाप का साया नहीं, तो अज उंगल गुरु ने फड़ ली, गुरु ने मेरा भरिया हाथ रख दिता सिर ते। की बख्शिशां झोली पईयां जी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਠਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ? ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਉਹ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਕਬਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਗੀਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ 1-1, 2-2 ਰੁਪਈਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ GST ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਬੈਨਰ ਚੱਕੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਜੀ GST ਲੰਗਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 5-10 ਲੱਖ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ GST ਮਾਫ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ GST ਮਾਫ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਗੋਇੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਪੇਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਛੂਆ ਛਾਤ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਦਾ ਕੋੜ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 84 ਪਾਠ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 84 ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 84 ਪਾਠ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਰੱਸਾ ਪਾਉਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ 84 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ 84 ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਤਾਂ ਵੇਨੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਤਾ, ਛਕਾਉਂਦਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 7 ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਖਿਆ ਜੇਠਾ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਨਸਿਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 9 ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਘਰੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਖੰਭ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਹੇਲੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ,
गरीब रेहड़ी वाला भी गुरु का पूरन सिख हो सकता है। मसला नहीं है कोई मर्सिडीज बेंज वाला गुरु का सिख हो। अजकल कहा जाता वड्डे वड्डे साध भी मीरा करे, वड्डे वड्डे रागी भी मीरा करे, मेरे वर्गे वड्डे वड्डे प्रचारक कमाने वाले भी अमीरा करे जाके प्रसाद छक। कोई नहीं देखता वो कमाई हक दी है कि हलाल दी है कि नहीं। पर तुसी देखो गुरु दे दर ते गुरु ने दस्या कि सिख दा ते गुरु दा रिश्ता दुनियावी नहीं है। इनू दुनिया के पैमाने नाल मापिया नहीं जा सकता। ये गल गुरु ते सिख दी हो रही है, दुनियावी पद्धर ते जवाई ते सहुरे की गल नहीं है। तुसी भी धियां वाले बैठे हो, मैनू सिर्फ इस गल का जवाब दे देना, गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह की दूरअंदेशी बीबी भानी लई एक दुनियावी पद्धर ते वेखण वाला गरीब चुनती है, पर उहदे अंदर की अमीरी वेख लैंदी है। हुण तुसीं दस्सिओ मैनू, गुरु रामदास साहब के दर ते जाके मत्थे रगड़न वालिओ, उस दर दे उत्ते जाके सेवा करन वालिओ, उस दर ते जाके भांडे मांजन वालिओ, उस दर ते जाके मत्थे रगड़न वालिओ, ये दस्सिओ धी दा रिश्ता करन वेले तुसीं ते मैं उहदे गुण वेखदे हां कि नहीं वेखदे। आपां पता की कहने, समैक ना पींदा होवे, शराब तो चलो कोई सारी दुनिया पींदी हुई आ, शराब की किहड़ी गल है। हाँ जी, शराब की तो ये तो हम लोकाचारी हो गए ना, शराब कोई नशा थोड़ी ना। तो ब्याहां ते वो कहते मकान थोड़ी चले, ब्याह चले, बुलाओगे तो सही ना। की बन गया, गुरु ने की दिता, असी की बनाता, की लिया गुरु रामदास साहब की शख्सियत तो। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने साडी झोली की पाया। मेरियो भैनों, जदों ब्याह हुंदा है गहणियां का दान प्रदान होंदा, सूटां का, हाँ जी, ध्यान रखा जाता है। सब तो महंगी शॉपिंग आप विआहां ते करते हैं। जिहड़ा गोल्ड अफोर्ड कर सकता गोल्ड, जिहड़ा डायमंड अफोर्ड कर सकता वो डायमंड्स। देखो हाँ भला, तो सवेरे उठ के की पढ़ना, की पढ़ते सवेरे उठ के जपजी साहब से, मत विच रतन जे एक गुर की, तो तो बेंदे ही नहीं। ना धी का रिश्ता कर लग्या, ना पुत का रिश्ता कर लग्या, तो बेंदे ही नहीं कि वो अगले पुत की, वो अगले परिवार की मत विच कोई गुरु के शब्द का हीरे जवाहरत हैगा कि नहीं हैगा। छज तो भावें हीरिया का कोले गहणिया का भरी फिरदे हो। हाँ जी, पापा बाजों होवे नहीं मोया। देखो सही किते पापां दे नाल इन्नी वड्डी जायदाद इकट्ठी करके साडी धी नूं छज गहणियां दा पाउण लगे आ। वेख ते लईए कमाई पापां दी ते नहीं। किसी गरीब का गल घुट के तो गहने नहीं बनाए जेडे मेरे धी जां पुत्त नूं पाउणे आ। आपां नहीं मेरे सच करके जाणिओ, तुसीं भी मेरी गल इत्थे सुण के छड्ड जाणी जी। गुरु अमरदास साहब की गल असी समझनी ही नहीं कि गल विच पाए हुए डायमंड नैकलेस ने कुछ नहीं करना। धी नहीं वसाउणी, धी वसाउणी है सुरत विच गहना हैगा कि नहीं हैगा, मत विच रतन जवाहर माणक हैगे कि नहीं हैगे। फर्क इन्ना ही है मेरियो भैनों। इत्थों वाले तो तुहाडा बाप अफोर्ड कर सकता होगा, वो ठगी ठोरी मार के भी तुहाडे लिए इत्थों वाला डायमंड नैकलेस बना के दे दूगा तुहानूं। पर एक गल याद रखी मेरी भैने, मेरी धीओ, तुहानूं वसाउणा अगले घर इत्थों वाले डायमंड्स ने, जो कित्थों मिलने आ? धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो। आपां सिक्ख्या लै लईए साध संगत। गुरु रामदास दे जे सिख खवाना ना, जे सिख खवाना ते फिर धीआं ते पुत्तां दे रिश्ते करन लग्गियां गुणां दी सांझ देख लईए। फिर देख लईए कि सानू की मिलना। मैं एक गल होर कहनी, ध्यान रखियो इत्थे। लावां दा पाठ किन्ने उचारण कीता? बोलो जी। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जिन्हां दा आनंद कारज होया वो लावां दा पाठ किन्ने उचारण कीता?
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 4 ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ 4 ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ 4 ਸਟੈਪ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਲਾਕ ਸਦਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਸਿੱਖ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹ 4 ਸਟੈਪ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਅੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਤੇ ਨਾ ਪਵਾਂਗੀ, ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਾ ਫਸ ਜੂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਏਡੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟਾ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 30 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝਾਤੇ ਆ? ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ, ਕਲੀਰੇ, ਸੇਰੇ, ਕਲਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਲਝਦਾ ਫਿਰਦਾ 7-8 ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੱਚਿਤ ਕਰਤੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਲਾਕ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਲਸ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਸਨੈਕਸ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਉਲਝ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੂਤ ਭੰਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਵਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੇ।
40-40 50-50 ਲੱਖ, ਹੁਣ ਕਰੋੜ 2-2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੜ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਫਿਗਰਸ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰਮੋਨੀਅਲਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਿਗਰਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ 1% ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਅਗਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਚ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਖਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਕਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਐਡਰੈਸ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਾਗੇ। 52 ਕਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਕਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੀਗਰ, 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ, 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਘਿਓ ਮੰਡੀ, ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਘਾਹ ਮੰਡੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਗਰ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਲੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ।
पर वो गल केवल मंगण तक सीमित ना रह जाए। ये ना होवे कि असी ही मंगी जाइए तो जो गुरु मांग रहा वो पूरा ही ना करिए। सतगुर नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना हो गई, जिचर शब्द ना करे विचार। आओ मंग लीए ना गुरु तो। आप भी वो नमाणे नताणे रुलते ही फिरते हैं, कोई कोई कसर नहीं हैगी। देखो दुनियावी तौर पर भाई जेठा जी का माता पिता नहीं है तो हालात तो मेरी कौम के भी इन्ने माड़े ना, वाली वार साडा भी कोई नहीं बचे। असी भी अज रुलते फिरते तो असी गुरु अगे झोली क्यों नहीं अड्डते कि सतगुरा साडी बांह फड़ लै। पर सतगुर ने की कहना, सतगुर ने कहना मैं तो रोज़ आवाज़ मारदा, आनंद पिया, रोज़ पढ़ी जाने ना आप, आनंद पिया सतगुरु। इतनी सी बात सी, गुरु तो रोज़ हाथ मारे। असी की कीता, सूरज चढ़िया पिया सी, असी अखां बंद कर दी। आओ कह दिए अज फिर गुरु रामदास साहब नूं याद करके आखिए, सतगुरु जी जिस तरह गुरु अमरदास साहब जी ने कृपा करके तुहानूं जेठे तो गुरु रामदास कीता सी, साडे ते भी इदां दी रहमत कर दिओ, साडे ते भी ये बख्शिश कर दिओ कि साडा भी नमाणिया दा तू हो जाए ते तेरा मेहर भरिया हथ साडे सिर ते हो जावे ते साडा पार उतारा हो जाए, तेरे नाल साडी टुट्टी गड्डी जाए। सो गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी नूं याद करदिया होया, हाड़े कढ़दिया होया, अपनी टुट्टी गुरु दे नाल जोड़न वास्ते आस करदा हाँ तुसीं जरूर मन चित एकागर करके गुरु की बाणी नाल जुड़ोगे, क्योंकि सतगुरु जी की बाणी दे नाल जोड़न लई पंथ की बड़ी ही प्यारी महनाज शख्सियत गुरु घर के कीर्तनकार वीर गुरप्रीत सिंह जी शिमले वाले, बड़े ही प्यारे वीर, बड़ा चढ़ती कला का आनंदमई तुहानूं बाणी शब्द के नाल जोड़न दे लई उचेचे तौर पर पुजे ने। सो उन्हां दे नाल रल के जिवें तुसीं भाई सिमरनजीत सिंह जी होरां दे नाल रल के कीर्तन गायन करके अज इन्ना आनंद बन्निया, वीर जी गुरप्रीत सिंह जी शिमले वालियां दे नाल भी इस तरह, क्योंकि मसला तो गंढन का है। तो गुरु साडी झोली बख्शिशां भरदे सानूं गुरु रामदास साहब की इस जीवन साखी दे विचों ये मत बुद्ध मिल जाए कि असी गुरु दे होना है, तो बस एक बारी उन्होंने यही कहना भी असी तेरे होना है, बाकी काम उन्हें आपे कर लेना। जिवें गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने बाकी काम आपे कर, जेठे ने तो बस सरेंडर किया तो आप सरेंडर करना बस। जिदा इतने झूठे जे गोडे टेकने ना आके वो बस असली टेकने, अब मत का मत्था टेक देना बस कि बाबा आ पई तेरी गाड़ी जो तू करा मैं गल खत्म, मेरिया भुल्लां मेरी झोली पा गए, अनजाने से कुछ ऐसा जरूर कह गया होवांगा जिहड़ा तुहानूं चंगा ना लगदा होवे। सो होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। जिहड़ा सुनेहा तुहाडे तक पहुँचाउणा चाहता सी, जो पहुँचिया तो गज के उच्ची आवाज़ में फतेह बुलाउणा, असीस देंदे होए आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग भाई साहब भाई परमपाल सिंह जी सबरा, जिन्हों तो आप जी गुरमत विचार सरवण कर रहे थे, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप संगतां दे सन्मुख होकर के गुरु रामदास जी का उपदेश साडे नाल साझा करके गुरु पातशाह जी के जीवन की सेध लै करके साडा जीवन सुधर जाए, साडा जीवन सफला बन जाए, वो साडे सन्मुख
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 3 ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਰਟ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਮ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸਰੂਪਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਵੀਰ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪਾਓ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਮੁਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਗਾੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ,
ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। SSP ਤੱਕ, DIG ਤੱਕ, IG ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ, ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਮਝੋ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਮਝੋ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ। 240 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਹੀ ਮਿਟਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ बढ़ रही प्रार्थना ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਪਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।